Oh, welcome to Tony Talks. እንኳን ወደ ቻናል የመጣችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ make sure to like and subscribe. If you guys have been watching ደግሞ ከሆነ make sure to comment እና አስተያየታችሁን ማስጠት እንዳረሱ. Well, this is a solo podcast. ለማታውቁት solo podcast ነው, which is weird. ሁሌ እንደምለው ግን ያው ሀሳቦቻችንን የምንገላለጽበት POV-ያችንን እንጂ I'm not trying to give you advice. እኔም ገና አልኖርኩም ገና አድቫይስ ለመስጠት ገና ነኝ. So welcome to episode 4. Episode 4 ነው ዛሬ እና የዛሬው ቶፒካችን የሚሆነው I think ብዙ ጊዜ ይሄ ፐርሰናል ለኔ ፐርሰናል የሆነ ኤፒሶድ ነው because ብዙ ጊዜ የሚቸገረው ነገር ነው በጣም I've been struggled as long like in 20 ከሞላ last year 20 ነበርኩ. So I'm about to be 21, right? So ያ20 ከገባው በኋላ ያም የተሰማኝን ስሜቶች I think ይሄ ኤፒሶድ ላይ መግለጽ ስለፈለኩ ነው because ብዙ ሰዎች ፊል ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ እኔ እንዳደረኩት. So ዛሬ why do we feel stuck at 20s ነው ማለት why do we feel stuck or lost ለምንድን ነው የቆምን ወይም የጠፋን የሚመስል at 20s? እኔ እንጃ እናንተ ሪሌት ላታደርጉት ትችሉ ይሆናል I don't know ግን እኔ በጣም ነው ሪሌት like የከበደኝ ነገር for the past 6 months እሱ ነው በጣም ስታክ ሆኜ ነበር በቃ ማረጉን አላውቅም like I feel lost ብዙ ነገር ጠፍቶብኝ ነበር ምንድን እንደሆነ ራሱ አላውቅም ዝም ብሎ ላይፍ just move እያደረገ ነው የሚመስለኝ doesn't mean የሆነ የሄደ እየመሰለኝም አልነበረም so ዛሬ እሱን ነው የምናወራውና so በምን አይነት መንገዶች እንደዚህ ሊመጣብን ይችላል speaking of my experience ነው of course እዚህ እኔ you know advice ጋር okay so why do we feel lost in our 20s or why do we feel stuck I think ከሲንጀመር the way መጀመሪያ everybody here የራሳችሁ ሬዝ አደረጋለ የተስተደረጋችን አለ ያንዳንዶቻችን ወይ ስፖይል ተደርጎ የሚሆን ይችላል with a good families with a good ምንም ቢሆን ጥሩ ቤተሰብ ማሳድጎና ደግሞ አለ like ከባድ ቤተሰብ ያለበት ሰው ሊኖር ይችላል ግን I think the main reason ግን the reason we feel stuck at 20s depend ያደርጋል high school ላይ ያሳለፍነው ብዬ አስባለሁ because for me when I was in high school like I said in the I think episode 2 ላይ ቪዲዮ አለው if you guys didn't watch it go watch it I thought I know everything at high school ላይ ሁሉ ነገር ያወቅኩ እየመሰለኝ እንትን ተሰምቶኝ ነበር በቃ 20 ላይ I'm like figure out life already life figure out አድርጌያለሁ ብዬ ጨርሻለሁ ስለዚህ ያ በጣም እንትን አድርጎኝ ነበር ለሎስት እንድሆን or stuck እንዳደረግ በጣም የከበደኝ ፓርት ነው because I already thought I figure out everything already አስቤያለሁ high school ላይ ያለው እና የሱ የመጣንበት I think የመጣንበት ፓዛችን ዲፔንድ ያደርጋል some people ሊኖሩ ይችላል በ20 አመታቸው they figure out life figure out ያደረጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እንትንም ሊያረጉ ይሆናል የተለየ accomplishment ያረገም ሰው ይኖራል በብዙ አይነት መንገዶች ለነሱ this is good I'm happy for you ግን for the people እንደኛ አይነት we feel stuck or we feel lost ምክንያቱም like የመጀመሪያው high school ያሳለፍነው ነገር ነው or not even high school as a teenage ያሳለፍነው አመት ነው more depend ያደርግልናል stuck እና lost እንድንሆን የሚያደርገው so I think እንደኔ መጀመሪያ lost እንዳደረግ የመጀመሪያው የፓርቲ የሆነው high school ነው high school is በጣም the main important thing ነው ላይፋችን ላይና high school ላይ በጣም I really thought I figure out everything ብዙ ነገሮችን figure out ያደረኩ ይመስለኝ ነበር I don't know ከየት እንዳገኘሁት እሱን እንትን አስተሳሰብ mindset I don't know ግን ከዛ when I become like look እንትን ስደርስ like 19 ጨርሼ ወደ 20 ሲሄድ when reality hits me damn ምንድነው ማረገው ምን እያረኩ ነው what am I doing in my life ሚለው ነገር በጣም ሂት እያደረገኝ ይመጣልና እሱ is one of the important thing ነው በጣም lost እንዲሰማን የሚያደርግ ነገር ነው and if you guys relate ካደረጋችሁ ነው high school ላይ ያሳለፋችሁት መንገዳችሁ more ለ20 ላይ ያለው stuck or lost ስሜት እንትን አለው ያስባሉ ፓተርን እንትን አለው አቅም አለው ቢያስባሉ በኔ ሳይድ እንደኔ እንደተረዳሁት ከሆነ ሌላኛው ነገር ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ነው ሶሻል ሚዲያ I think one of the biggest lies ነው የምናየው ነገር ምክንያቱም we see በጣም እንደዚህ luxury የሆነ ነገር እናያለን ከሌላ ሰው እየኖረ ያለውን or we see this good life የኖረ ሰው ይታያለ ምን ታያለ ግን deep down they don't know ምን እየኖሩ እንደሆነ አናውቅም so we see that እና ከዛ ከራሳችን ህይወት ጋር ኮምፔር እናደርገዋለን so ኮምፔር ስናደርገው it's የተለያየ ነው so when like እሱ በ20 አመቱ የሰራውና አንተ በ20 አመት የሰራውን ስታየው it's completely different
ሶ damn I'm lost like ምንድነው በህይወት ያደረኩት ብለህ ኩዌሽን ታደርጋለህ። እሱ ነገር ደግሞ ሎስት እንድትሆን or stuck ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል። I think social media is one of the biggest thing ነው እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲሰማን የሚያደርገው። I think እኔ እንደዛ ይመስለኛል because more በጣም የሰው የውጭውን እንትን ባየ ቁጥር አሁን ለምሳሌ ኢማን ጋዚ if you guys don't know it አደኔ መታቁት ከሆነ አለው he became millionaire when he was 21 I guess or 20 that's kind of age እና በዛ ኤጁ ላይ ስለነበር እንትን ምንድነው ሚሊዮኔር እናንተ ደግሞ 20 ሲሆን I was like if Iman Ghazi had this money በዚህ እድሜው እኔ ለምን እንደው ማይኖረኝ ብለህ ስታስብ ያ አስተሳሰብ ያ ማይንድሴት makes you stuck on the things የሆነ ሳይሆን wow I'm not living ገብቷችኋል like I'm not living that I የኖርኩ ነው እንዴ ምን እያረኩ ነው እንዴ የምትለው ነገር እንዲመጣ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ I think struggle ያረኩበት እኔ እንደሱ ነው more ሶሻል ሚዲያ ቢገስት ፓርቲ ያለው ለዛ ነው። ይሄ ታየዋለህ እንትኑን የነሱን ላይፍ ታየዋለህ በእነሱ በአኮምፕሊሽ ባደረጉበት ኤጅ ታይና እኔስ ላይክ ዋይ ሚ እዛ እኔ ምንም ቢወት ላይ ያረኩ አይደለም እንዴ ሶ ያ ነገር we feel stuck እንዴት ነው stuck ማለት ይሄ ህይወቴ እኔ አሁን in my opinion እኔ ተሰማኝ it's just passing this ቆሜ ይሄ this is me ቢሆን አሁን ይሄ ቢሆን just life እንደዚህ ያለፈኝ ነው የሚመስለኝ like እንደዚህ literally like this you know so it's really በጣም ሶሻል ሚዲያ is one of the biggest እንትን ነው ፓርት ሮል ያጫውታል በጣም ስታክ ሰው 20 ላይ ስታክ እንዲሰማ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም I don't know for the girls እውነት ለምናገር ለሴቶች I don't know ግን ለሴቶች maybe እናንተ ይሰሙ ግን if you most I guess and I don't know ግን ይሄ when you see her like በእናንተ እድሜ ያለች ሴት when she traveling or የተለየ ነገር ያደረገች ሲመጡ you guys compare ያደርጉትና ከራሳችሁ ጋር እንትን ታደርጉታላችሁ ምንድነው ይሄ what am I doing in my life ሚል ስሜት ይሰማችኋል ብዬ አምናለሁ። I'm not sure cuz እኔ ብዙም እንደዛ ሴት ስላልሆንኩ ካሉ ነው ግን ያደርጋል። ግን for a boys I think the main reason ብዙ ስታክ እንዲሰማን የሚያደርገው ነገር ሶሻል ሚዲያ ነው። not even the biggest celebrities አሜሪካ ላይ ያሉ ውጭ ሀገር ላይ ያሉት ሳይሆን even ራሱ በኢትዮጵያ ያሉት ስታንዳርድ ላይ እነሱ በዚህ የሚያውቅ አኮምፕሊሽ ያደረጉት ነገር ታይና አንተ ባለ እድሜን ስታየው you feel lost like we feel stuck በጣም ከባድ ነው እሱ ስሜት እና I think ከሃይ ስኩል ካሳለፋችሁበት ከሃይ ስኩል ውጪ ሞር ከሃይ ስኩል በኋላ of course ከሃይ ስኩል ያሳለፍነው ነገር አለ ከሱ ውጪ እንትን ደግሞ አለ ሶሻል ሚዲያ is one of በጣም ትልቁ ሮል ይጫወታል like ስታክ እንዲሰማል እኔ በእኔ ላይፍ ላይ እስከማውቀው ድረስ በጣም እንትን ያደርጋል እና ፕላስ ነው I think እዚህ ጋር ብዙ ሰው ከባድ ሚስ አንደርስታንድ እና በቀላል እየታለፈ ያለው ኮምፓሪዥን በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ኮምፔር መደራረግ አንተ ያለን ህይወት አይተህ ከዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን የዛን ሰው ህይወት አይተህ ራስን ኮምፔር የምታረገው ከሆነ I don't think you will live you get happy የምትሆን ራሱ አይመስለኝም እውነት ለመናገር ምክንያቱም people post ጥሩ ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ you don't know what's real ነገር like real ነገር አናውቀውም like okay አሁን እንዴት ሰርቶ እንዳመጣው አናውቅም or ምን ተደርጎለት እንደሆነ አናውቅም we just see the flashy things right እሱ ነገር ለላይፋችን ላይ በጣም እንትን አለው ኮምፔር እንድናረግ ካረገ እንትን ይስጣል በጣም ለኛ ህይወታችን በጣም ኢፌክት አለው በጣም የሚያስጠላ ኢፌክት አለው። እኔ to be completely honest compare ምናምን አድርጌ ብዙ አላውቅም I used to be like okay እንደዚህ አሁን በ19 ዓመቱ እንትና እንደዚህ ነገር ምናምን ካላቸው ወኬን እኔ እንደዚህ አላገኝም ምናምን ልል ነበር ግን if you think about it አሁን ሳስበው አሁን በዚህ ጊዜ ሳስበው that's just bad whatever የነሱ ይሰራላችሁ ነገር የነሱ ይሰራል የኛ ጊዜ ደግሞ በራሳችን ጊዜ ይሰራል ራሱን ጋር እየሰራ ከሆነ I think ማይንድሴቴን በደዛ ቀይሩ ያለው እኔ ከኮምፔሪዥን so compare ማድረግ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው compare እኔ ለማንም አልመክርም ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ነገር ኮምፔር ካደረግን that's the main reason why you feel stuck ህይወታችን ላይ ስታክ እንዲሰማን የሚያደርግ ነገር ወይም ሎስት እንድንሆን እንዲያደርግልን የሚያደርግን አንደኛው ነገር ኮምፔር የምናደርገው ነገር ነው ስፔሻሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ነገር ኮምፔር የምናደርግ ከሆነ እነሱ የያዙትን እንደዚህ ፍላሺ ቲንግ ስላሳዩን or የነሱ ላይፍ ስታይል ስላሳዩን የነሱን ኮምፔር አድርገን እኛን ያየን የምናደርግ ከሆነ we feel lost ነው የምትሆነው በህይወት በጣም እሱ ነገር I think one of the biggest ነው ብዙ በእኛ young age ሰው ያሳልፍ ያለው so I think it's an advice whatever you feel በታየውን ነገር እና ካልሰራ የሚመጣ ነገር አለ ብያለሁ so it's just
ክሬዚ ነው ብቻ ሶሻል ሚዲያ is one of the parts ነው። ሌላ ነገር ደግሞ አይ ቲንክ የሚመስለኝ ፋሚሊ ነው። ፋሚሊ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አይ ቲንክ ፋሚሊ ጥሩ ቤት ግን ዲፔንድ ያደርጋል ለቤተሰቡ። ጥሩ ፋሚሊ ላለው ኢትስ ኦኬ። ጥሩ ፋሚሊ ለሌለው ጥሩ ፋሚሊ ሚስ አይ ቲንክ ምን ብዬ አስባለሁ፣ ሁሉም የቤተሰብ አባል ለልጃቸው ጥሩ ነገር ነው መመኘት ይፈልጉት። በራሳቸው ቃላት ነው የሚገልጹት እንጂ በራሳቸው ባሳለፉት ነገር ይገልጹታል እንጂ ኤቭሪባዲ ዩር ማም ኦር ዩር ዳድ ዋንት ዘ ቤስት ፎር ዩ አይ ቲንክ። ግን the way የሚገልጹበት መንገድ ወይ አጥና በማለት ነው ወይ ይሄን አርግ በማለት ነው እንጂ I don't think there is like ልጅ ወልዶ ለአንተ ጥሩ የማይመኝል ቤተሰብ አለ ብዬ አላምንም። እንደዛ ካለ it's crazy ከባድ that's really crazy so family is very important ነው በጣም ስታክ እንዲሰማ እንዳያደርግ። ምክንያቱም ኢቨን አይዞ ልጄ ጎበዝ የሚል ቤተሰብ ማግኘት ራሱ is an amazing thing by the way። ጎበዝ ኦኬ በርታ you know like I believe in you የሚል ቤተሰብ ማግኘት በጣም አሪፍ ነገር ነው። I think መታደልም ነው you know ብዙ ሰዎች አንደርስታንድ ያደርጉ ያላ እነሱ የመጡበትና ጊዜ ያዩትና አንተ የምትፈልገውን ያዩትና just የተለያየ ሲሆንባቸው no you should do this cuz እኔ ነው ማቀው ብሎ ስለሚያምኑ ያን ነገር ለማስረዳት መሞከር ምናምን በጣም ከባድ ነው። እሱ ነገር ደግሞ ትዌኒያችን ላይ ሎስት እንድንሆን ስታክ እንድንሆን ያደርገናል። እሱ ራሱ አስትራግል ትንሽ ቤተሰብ ላይ ግን you know it is what it is ግን በጣም እንትን ነው family is more important like I said high school ያሳለፍነው ህይወታችን high school ላይ ያለው ሮል ይጫወታል እንትናችን ላይ ሎስት እንድንሆን። ሌላኛው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ኮምፔር የምናደርገው ነገር የሰውን አይተን የምናደርገው ነገር በጣም ሎስት እና ስታክ እንዲሰማ ትልቅ ሚና አለው። በጣም ትልቅ ሚና አለው ሶሻል ሚዲያ እና ፋሚሊም like I said ፋሚሊም በጣም እንትን አለው። ግን like ፋሚሊን ከሶሻል ሚዲያ መቀነስ ያለብን ምክንያቱም ዲፔንድ ያደርጋል not everybody go through this። ከሶሻል ሚዲያ ላይ ካየው a lot of people go through this like ሁሉም ሰው ኮምፔር ያደርጋል you know በጣም ብያምናለሁ። so I think family is now family if you guys have a good dad or good mom ምናምን appreciate ማድረግ አለባችሁ። especially support የሚያደርጋችሁ ቤተሰብ ካላችሁ you should appreciate። ምክንያቱም ከራሳቸው ዓለም የነሱ ዓለም የለመዱትን ዓለም መጥተው ያንተን ዓለም አንደርስታንድ አድርገው እንትን አክሴፕት ካረጉ it's an amazing thing በጣም amazing thing ነው። ያንተን የምትሰራውን ስራ ያልገባቸውን ስራ አስረድታቸው እሺ ብለው even the investment on you bro come on you should be happy ምክንያቱም there is a lot of people እንደዚህ ነገር የሌለባቸው የማያገኙ ድል even እንኳን ገንዘብ ኢንቨስትመንት ጎበዝ ልጅ የማይባል ስንት ሰው አለና I think እሱ ነገር ኢምፖርታንት ማድረግ አለብህ we feel stuck እና ሌላ እንዴት ነው it's just which is weird የሚገርመው ደግሞ በጣም the weird part to be honest you don't know where ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም feeling which is crazy ነው still crazy ነው ለኔ አይገባኝም እስካሁን ይሄ የፊሊንግ lost or feeling stuck አናውቅም ከየት እንደሚመጣ it just happens to be it is so crazy it just happens one day you laughing with your friend you having fun now boom in the next day you feel lost ምንድነው ቤት ያለው am I good am I bad it's so crazy በጣም plus the more you get older around 20 ላይ you have maybe college አለ ዩኒቨርሲቲ አለ ብዙ ነገሮች አሉ when you go and ሲጨምር bro the responsibilities the pressure the families the social media bro እግዚአብሔር ይርዳን ግን በጣም ከባድ ነገር ነው we feel stuck ለምን ፊል እንደምናደርግ እንደዚህ ባላቀም ግን I think እኔ the way I believe everything happens for a reason I think religious ከሆናችሁ ደግሞ I think እግዚአብሔር ላይሰጥም ይባላል በኦርቶዶክስኛ በሜቢ ለተለያዩም አለ so nothing handle ማናረገው ነገር ፈጣሪ ሰጠን ብያምናለሁ ግን still you guys we go through this ሁላችንም እናሳልፈው ነገር ነው I'm lucky still going through this again yeah that's part of life so yeah I guess this is why we feel stuck in lost at 20s እንግዲህ እንደዚህ ነው ማምነው ነኝ yeah the high school life ያሳለፍነው the families and the social media is one of the important thing ነው I hope you guys relate ታርጉታላችሁ ቢያስባሉ ወይም እንደኔ ብቻ ነኝ maybe እንደዚህ እየተሰማኝ ያለው አላውቅም maybe so yeah so this is episode 4 I don't want to do too much you know because
I don't know what I'm talking about. Anyway, so I hope you guys enjoyed this episode. So this is Tony Talks. So በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በኤፒሶድ 5 ኔክስት ዊክ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ